در این درس عبارات رایج و کاربردی برای سلام و احوالپرسی و معرفی خودمون و دیگران در زبان فرانسه رو با مثال‌های ویدیویی یاد می‌گیریم. تا آخر این درس با من همراه باشید. با کسی ملاقات کردن. rencontrer quelqu'un. rencontrer quelqu'un. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Je crois que je vais rencontrer quelqu'un. Je crois یعنی من باور دارم que je vais rencontrer quelqu'un. یعنی باور دارم که یه روزی قراره با یه نفر ملاقات کنم. Je vais rencontrer به حالت futur proche زمان آینده آورده شده. فعل اله اینجا برای ضمیر اول شخص مفرد جو صرف شده. Je vais rencontrer و rencontrer اینجا به صورت انفینیتیو و مصدری خودش آورده شده. به کسی سلام کردن. saluer quelqu'un. saluer quelqu'un. saluer به معنی سلام دادن هست. Pour saluer mon ami de toujours. Pour saluer mon ami de toujours. Pour saluer mon ami de toujours. Mon ami de toujours به معنی دوست مادام العمر هست. سلو هم که اینجا به معنی سلام دادن. دست دادن. serrer la main. serrer la main. Je suis très honoré de vous serrer la main, Madame Steiner. Je suis très honorée de vous serrer la main, Madame Steiner. Je suis très honoré de vous serrer la main, Madame Steiner. Je suis très honorée یعنی باعث افتخارم، خیلی افتخار میکنم. De vous serrer la main یعنی اینکه دستتون رو بفشارم، باهاتون دست بدم. اگه بگیم بیا دست بدیم یا let's shake hands در زبان انگلیسی. Serrons-nous la main. Serrons-nous la main. بوسیدن. Faire la bise. Faire la bise. توجه کنین که این به معنی بوسه بر گونه هست یا kiss on cheek. Au revoir sans faire la bise. Au revoir sans faire la bise. Au revoir sans faire la bise. Au revoir sans faire la bise یعنی خداحافظی بدون اینکه منو ببوسی. sans یعنی بدونه. توجه کنین که faire la bise و embrasser با همدیگه متفاوتن. وقتی برای سلام و احوال پرسی یا روبوسی مد نظرمون هست از faire la bise استفاده میکنیم. embrasser بیشتر حالت بوسه عاشقانه یا رمانتیک داره و نمیتونیم از این برای سلام و احوال پرسی یا روبوسی دوستانه استفاده کنیم. اگه بخواین از طرف مقابل اجازه بگیرین که باش روبوسی کنین میتونین بگین Puis-je vous faire le bise? Puis-je vous faire le bise? Je suis enchantée de vous rencontrer, monsieur. Je suis enchantée de vous rencontrer, monsieur. یعنی من از آشنایی با شما خوشحالم آقا. Je suis enchantée یعنی من خوشحالم. De vous rencontrer به معنی از ملاقات با شما. Je suis ravie de faire votre connaissance, madame. Je suis ravie de faire votre connaissance, madame. یعنی من از آشنایی با شما خوشحالم خانم. Je suis ravie به معنی خوشحالم، خوشوقتم. Connaissance به معنی آشنایی هست. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis ravi de faire votre connaissance. اینجا میبینین که je suis خیلی صدای شوی میده. Je suis ravie de faire votre connaissance. اگه یه نفر رو برای اولین بار دیدیم و میخوایم بگیم که از ملاقات باهاش خوشحالیم میتونیم بگیم enchanté. enchanté.
Enchanté. enchanté. در واقع میبینین که طرف رو اولین بار دیده، داره میره باش دست بده و از عبارت enchanté استفاده میکنه، یعنی از دیدارتون خوشحالم. Enchanté. Enchanté. خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. C'est un plaisir یعنی باعث افتخار، خوشحالم. De vous rencontrer یعنی از آشنایی با شما و enfin هم که به معنی بالاخره یا در نهایت هست. در جوابش مثلا میخوایم بگین که این لذت مشترکه، من هم همین احساسو دارم. میتونیم بگین Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. partagé به معنی مشترک است یا در زبان انگلیسی shared. Plaisir est partagé. Plaisir Le est partagé. plaisir est partagé. Plaisir est partagé. اگه میخوایم کسی رو معرفی کنیم، برای مثال میتونیم بگیم Je voudrais vous présenter Madame Smith. Je voudrais vous présenter Madame Smith. یعنی میخوام خانم اسمیت رو به شما معرفی کنم. یه راه دیگه معرفی آدما استفاده از voici هست. Voici Monsieur Paul, mon professeur. Voici Monsieur Paul, mon professeur. یعنی این آقای پل استاد منه. وقتی یه نفر کنارتون واسطاده و میخوایم بگین که این شخص کیه، معرفیش کنین، میتونین از voici استفاده کنین. Voici monsieur le directeur de l'hôpital. Voici Monsieur le directeur de l'hôpital. Voici monsieur le directeur de l'hôpital. یعنی ایشون مدیر بیمارستان هستن. Le directeur de l'hôpital یعنی مدیر بیمارستان. میبینی که اینجا برای معرفیش از voici استفاده میکنه. Voici monsieur le directeur de l'hôpital. اگه میخواین به کسی تعارف کنین که وارد یه جایی بشه، میتونین بگین entrez, je vous en prie. entrez, je vous en prie. یعنی لطفاً خواهش میکنم وارد بشید. Je vous en prie به معنی خواهش میکنم در زبان فارسی هست که برای تعارف ما استفاده میکنیم. اینجا هم تقریبا همون معنی رو داره. یعنی خواهش میکنم مثلا بیاین تو، داخل بشید. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. می‌بینین که اینجا از je vous en prie برای اشاره کردن به اینکه بفرما بنشین استفاده کرد. je vous en prie در فارسی به عبارات مختلفی میتونه ترجمه بشه، مثل خواهش میکنم، بفرمایید یا قابل شمال رو نداره. خیلی پرکاربرد هست. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که از این درس استفاده برده باشین. اگه دوست داشتین کانال رو برای مطالب بیشتر سابسکرایب کنین و تا ویدیو بعدی، ابیانتو.